वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जीवन साखियाँ धन धन संत बाबा दर्शन सिंह जी गुली वाले लड़ीवार। बाबा भगत सिंह जी निर्मलिਆਂ ਦੇ दर्शन। साधु सतपुरुषां ਦੇ दर्शनां ਦੀ ਚਾਹਤ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ बाबा भगत सिंह जी निर्मले सतपुरुषों के भी दर्शन करवाए। बाबा भगत सिंह जी निर्मले गुरुद्वारा थे साहब नज़दीक धुंदा गोविंदवाल साहब विखे सेवा करते सन। यह भी बड़ी कमाई वाले सतपुरुष सन। बाबा जी गुली वाले माता हरबंस कौर जी जीवन साथी दे नाल गुरुद्वारा थे साहब विखे बाबा भगत सिंह जी के दर्शन करने लई आए। बाबा भगत सिंह जी किसी इस्त्री के मत्थे नहीं लगते सन। सेवादारा ने बाबा जी होरां नूं रोक लिया ते कहते कि तुसी बाहर जाओ, डेरे विच इस्त्री नूं ठहरन की इजाजत नहीं है। बाबा जी ते माता जी फिर पिंड तो बाहर एक खूह सी उत्थे आके बैठ गए। जेठ के दिन सन ते गर्मी बहुत सी। बाबा जी होरां नूं प्यास लगनी ते खूह विचों पानी कढ़ के पी लिया करना। 3 दिन इत्थे खूह ते बैठे रहे। तीजे दिन बाबा भगत सिंह जी की समाधि लगी हुई सी तां उन्हां नूं बाबा जी का ख्याल आया। बाबा भगत सिंह जी ने चरण दासी भी नहीं पाई ते नंगे पैरी खूह वाल दौड़े आए। बाबा जी होरां दे कोल आए ते वचन कीता कि तुसीं इत्थे क्यों बैठे हो। बाबा जी ने महापुरखा नूं हाथ जोड़ के नमस्कार की ते वचन कीता, पातशाह आप जी का हुक्म सी बाहर बैठो, ना डेरे रहन का हुक्म सी ते ना ही वापस चले जाने का हुक्म होया सी। आप जी का हुक्म मन के ही असी इस स्थान ते बैठे हाँ। इतनी निम्रता गुरु पातशाह जी के ये वचन, छच्छा चोहरे दास कुमारे दास दासन के पानी हारे, सच्चा शार होत तेरे संता, अपनी कृपा करो भगवंता। शाड़ से आनप बहु चतुराई, संतन की मन टेक टिकाई। शार की पुत्री परम गत पाई, नानक जाको संत सहाई। नूं बाबा जी ने अमली रूप में कमाया सी। बाबा जी की इतनी निम्रता देख के बाबा भगत सिंह जी बड़े खुश हुए ते बाबा जी ते माता जी नूं कहंदे कि तुसी साडे नाल डेरे चलो, ये सारा डेरा तुहाडा ही है। बाबा भगत सिंह जी का वचन मन के बाबा जी होरी बाबा भगत सिंह जी के नाल डेरे वाल तुर पए। बाबा भगत सिंह जी ने चरण दासी नहीं पाई हुई सी। ये देख के बाबा जी होरा ने भी चरण दासी उतार के हाथ में फड़ लई। डेरे कोल पहुंचे ते बाबा भगत सिंह जी ने पुछे मुड़ के देखिया, बाबा जी होरा ने जोड़े हाथ में फड़े हुए सन। बाबा भगत सिंह जी कहते कि जेठ की गर्मी नाल जमीन तप रही है ते तुसी चरण दासी हाथ में क्यों फड़ी हुई है, चरणी पा लवो। बाबा जी कहते, पातशाह आप जी नंगे पैरी हो, असी चरण दासी किवें पा लईए। ऐसे रंग रतड़े निम्रता गरीबी दे मालिक बाबा जी सन। गुरु पिता जी भी बख्शिश करते हैं। नाल कसमै रतियाँ मान है सुखर लिया, होता तान नितानिया रह निमान लिया। नानक जन्म सखारता जे दिन का संग मिला, तथा बुद्ध गरीबी खर्च लाओ ओ मैं बेगजार हो। साचा हट पूरा सौदा वखर नाम व्यापार हो।
बाबा जी की ऐसी निम्रता देख के बाबा भगत सिंह जी बड़े वैराग में आ गए। बाबा भगत सिंह जी बाबा जी को डेरे अंदर लैके आए, जल पानी छकाया ते बड़ी सेवा की। बाबा जी कुली वाले 3-4 दिन बाबा भगत सिंह जी के कोल रहे। वापस आउण लगे तो बाबा भगत सिंह जी कहते कि बाबा जी ये डेरा तुहाडा है, जदों मर्जी तुसीं इत्थे आवो, आप जी नूं कोई मनाही नहीं। इस तरह सतपुरुषों तो बड़िया बख्शिशां बाबा जी ने लईआं। श्री दरबार साहिब प्रति शरधा। इस तरह दिन ब दिन बाबा जी सिमरन के रंग में रंगते गए। ज्यों-ज्यों सिमरन का रंग गूढ़ा होता गया, बाबा जी की शरधा श्री दरबार साहिब प्रति होर भी दूनसवाई होंदी गई। बाबा जी पिंड काले विखे होंदे तां अमृत वेले श्री दरबार साहिब जरूर जाते। एक बाबा जी जिस रस्ते तो श्री दरबार साहिब जाते सन, उस रस्ते में एक मणि वाला सप रहिंदा सी। ये सप बहुत खतरनाक सी। डरते हुए लोग इस रस्ते तो नहीं लंघते सन। एक बार बाबा जी श्री दरबार साहिब वाल जा रहे सन, अगे वो मणि वाला सप रस्ता मल के बैठा होया सी। बाबा जी का बचन करन का अंदाज बड़ा नवेकला सी। वो सब नूं वड़िया के बचन करते होंदे सन। सप नूं भी रस्ते में बैठा देख के बड़े प्यार भरे अंदाज में बचन किया कि असी श्री दरबार साहिब जा रहे सी ते रस्ते में बैठा वो मणि वाला सप भजन कर रहा सी। ऐसे प्रेम भरे शब्द हर एक परथाए वरतते सन। बाबा जी दसते सन कि असी भी उस सप नूं कुछ नहीं किया ते रस्ते दे एक पासे होके चौंकड़ा मार लिया ते सिमरन में बैठ गए। जिन निरभौ जिन हर निरभौ ते आया जी, तिनका भौ सब गवासी। उस सप ने साडे वाल वेखिया पर कहा कुछ ना। असी सिमरन में बैठे रहे ते थोड़े समय बाद वो सप रस्ता छड्ड के उतों चला गया। असी सिमरन विचों उठे तां वो सप उत्थे नहीं सी। असी भी फिर श्री दरबार साहिब नूं चले गए। जहरीले नाग ने डंग मारना। बाबा जी के जीवन में सिमरन की परपक्ता बहुत होती जा रही सी। सिमरन ही बाबा जी का इको एक मंतव रह गया सी। बाबा जी पिंड तो बाहर एक रुख थले सिमरन में बैठे हुए सन कि सुरत दे अध्यास तो अगले गगन मंडला में चली गई। अचानक रुख के पासियों बूटी विचों एक जहरीला नाग निकलिया ते उसने बाबा जी की लत उत्ते डंग मार दिता। पर शब्द सुरत की ये अवस्था ही ऐसी सी कि बाबा जी उत्ते बिक का कोई असर ना होया। ऐसा अमृत तसी बिक काटी। पर सप उत्ते लत नाल ही चिंबड़ गया ते मर गया। बाबा जी की देह सुरत विच आई तां उन्होंने देखा कि लत नाल सप चिंबड़िया होया है। बाबा जी उस सप नूं लैके वैद हकीमां दे कोल आए। हकीमां ने दस्सिया कि ये तां बहुत जहरीला नाग है, इसका जहर तां परां विच ही बंदे नूं खत्म कर दिंदा है। उन्होंने यकीन ना होवे कि बाबा जी बच किवें गए हैं, पर प्रतੱਖ नूं प्रमाण की लोड़ नहीं होंदी। इसलिए वो बहुत हैरान हुए ते यही कहन लगे कि भाई दर्शन सिंघा तू भागा वाला है जो बच गया है। परमेश्वर ने तेरी रक्षा की है। आपे दैत लाए दिते, संत जना को आपे राखा सोई। जो तेरी सदा सरनाई, दिल मन दुख ना होई। बाबा जी भी बड़े वड्डे वैद सन ते बड़ी बड़ी तेज ते असरदायक दवाई तैयार करते सन। बाबा जी ने उस सप नूं धूनी विच उबालिया ते बड़ा असरदार तेल तैयार किया। इस तेल के नाल बाबा जी ने बड़े बड़े रोगियों का इलाज किया। एक बार बाबा जी चक्रवर्ती विच रहे सन के एक होटल ते बाबा जी का चाह छकन का विचार बनिया। बाबा जी ने जेब विच देखिया तां पैसे घट सन। बाबा जी ने होटल वाले वीर नूं वो पैसे पहले ही फड़ा दिते ते बेनती की कि भाई इन्नियां दी जिन्नी चाह बनती सानू ओनी दे दे।
ਹੋਟਲ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਵੀ ਭਲਾ ਸੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਗੜਵਾ ਭਰ ਕੇ ਚਾਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਐਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਚਾਹ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਛਕੋ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਚਾਹ ਛਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਚਾਹ ਛਕਦੇ ਛਕਦੇ ਹੀ ਉੱਥੇ 4-5 ਵੀਰ ਇੱਕ ਡੋਲਾ ਚੁੱਕੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਈ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਸੁਜਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹ ਛਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਸੁਜਾ ਲਈਆਂ? ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਡੋਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਏ, ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਰੋਗੀ ਏ, ਇਹ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਏ। ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੇਠ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰੋ ਫਿਰ ਇਲਾਜ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਇੰਜ ਇਹਨੂੰ ਲਟਕਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਆਰ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜੂ। ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਲਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾ ਲਵਾ ਲਵੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਫਿਰ 5 ਸੇਰ ਘਿਓ ਲਿਆਓ ਤੇ 10 ਸੇਰ ਦੁੱਧ ਲਿਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਹੁਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤੀਲੇ ਨਾਲ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਤੁਪਕਾ ਸੇਠ ਦੀ ਜੀਭ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਸੀ, ਸੇਠ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਸੇਠ ਨੂੰ ਪਿਆਈ ਜਾਓ ਤੇ ਘਿਓ ਨਾਲ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਮਾਲਿਸ਼। ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। 3-4 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਸੇਠ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੇਠ ਦੇ ਰੋਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੇਠ ਨੇ ਥੋੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੈਠ ਜਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਵੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਸੇਠ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਢੇਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮਾਇਆ ਨਾ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਹਿ ਜੂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਜੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਚੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿੰਨੇ ਠੀਕਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੇ ਤੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਕੀ ਮਾਇਆ ਸੇਠ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸੇਠ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦਿਓ, ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਲੈ ਦਿਓ, ਪੈਰੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜੋੜਾ ਲੈ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰਿਓ। ਸੇਠ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਭੀਮਕੋਟੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹਿੱਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿਖੇ ਠਹਿਰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇਲ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤੇਲ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਦਵਾਈ ਬੜੀ ਅਸਰਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਸਲਾਈ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਵੇ ਵੈਦ ਸੁਵੈਦ ਕਰ ਦਾਰੂ ਦੱਸੈ ਰੋਗ ਲਹੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।
ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਉਂ ਬਚਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣੀ ਛੱਡਿਆ ਮਾਇਆ ਸੁਹਾਵੜਾ, ਤਨ ਸੰਚਿਆ ਨਾਮ ਅਪਾਰ। ਤਥਾ ਹਰ ਹਰ ਸਫਲਿਓ ਬਿਰਗ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਜਿਨ ਜਪਿਓ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ। ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸੇ, ਸਭ ਲਾਤੀ ਭੂਖ ਭੁਖਾਨੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਕਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈ। ਤਪ ਕਰਤੇ ਤਪਸੀ ਭੁਲਾਏ, ਪੰਡਿਤ ਮੋਹਿ ਲੋਭ ਸਬਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਦਵਾਈ ਮੁੱਲ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦਵਾਈ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੇਅਸਰ ਦਵਾਈ ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ, ਅਸਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਮੁੱਲ ਵੇਚਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸਰ ਤੇ ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅਸਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੱਲਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਉਗਦਾ, ਕੱਲਰ ਖੇਤੀ ਬੀਜੀਐ ਕਿਉ ਲਾਹ ਪਾਵੇ। ਖੇਤ ਉਪਜਾਊ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੀਜ ਵੀ ਆਪੇ ਉਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਰਕਤ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਵਾਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਕਦੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਰਕਤ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਬਚਨ ਵੀ ਹੈ, ਵੈਦਾ ਸੰਗਾ ਸੰਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਔਖਦ ਆਏ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖਲੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਧੂ ਜੋਗੀ ਨਾਥ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 3 ਸੱਜਣ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਵਜੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਸੱਜਣ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਈ, ਪਰ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਕਰਾ ਕਿਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਵੇ। ਲੋਭੀ ਅਨ ਕੋ ਸੇਵ ਦੇ ਪੜ ਵੇਦਾ ਕਰੈ ਪੁਕਾਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਦਿਆ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਰੋਲਾ ਨਿਬੇੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਲਵੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲਾ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨਣ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ,
ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਵੋ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਕਰਾ ਤੁਰ ਪਵੇ ਬੱਕਰਾ ਉਸਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਸਦਾ ਅਲਿਪਤ ਜੋਗ ਅਰ ਜੁਗਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਸੱਜਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਬੱਕਰਾ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜਿੱਧਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਕਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਬੜਾ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਛਕਦਾ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਪਸ਼ੂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤੰਦੂਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਥੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸੇ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਦੂਏ ਕੋਲੋਂ ਛਡਾਇਆ ਸੀ। ਜਬ ਹੀ ਸਰਨ ਗਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦ ਗਜ ਗ੍ਰਹ ਤੇ ਛੂਟਾ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਸੋਝੀ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਸੂਝ ਬੂਝ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਚੋਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਬੱਕਰਾ ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਚੋਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੱਕਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਸ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਬਸ਼ੋਹਾ ਕਰਤ ਕਸਾਈ ਨਿਰਦੈ ਜਗਤ ਤਿਸ ਦਇਆ ਨ ਪਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁੱਤ ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰਾ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਬਚਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿਰਤ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਮਿਟ ਸੁਨਾਹੇ ਓਏ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਆਪ ਕਾਹੇ। ਤਥਾ ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਸੋ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ ਆਪ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ 1940 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਧੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਧੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੀ ਦੀ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲਯੁਗੀ ਅਲਪੰਗ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਕੌਤਕ ਵਾਪਰਨਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਣੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪਰਪਾਕ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ 13 ਦਿਨ ਤਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧੀ ਦੀ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ। 13 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਣੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਪੱਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੀ ਦੀ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਸ਼ ਰੱਖਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।